Good morning, student. From today, we are going to start with macroeconomics. Till now, we have studied about the different theories and different concepts under the microeconomics. So, what are all the things that are covered under the macroeconomics? Yesterday, I told you in macroeconomics, we are going to study about the GDP, taxation, about government, about saving, national income, export import policies, all those things we are going to study under the macroeconomics. So in microeconomics you are going to study more of the theories, and in macroeconomics you are going to implement those theory under the real implementation. Under macroeconomics you are going to apply all the theory which you are studying. So when it comes to microeconomy, the microeconomy was came into existence before the Second World War, Second and First World War. Because before the World War, people are more following of the microeconomics because there was less people existed in the economy. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದ್ದರು, ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. But when it comes to First World War and Second World War, most of the countries are got their own freedom. Other than the freedom, ಏನಾಯಿತು, all the countries started to trade with each other. Many international agencies came together. ಸೊ ಯು ಎನ್ ಇರ್ಬೋದು, IMF ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ you should know the concept of related to micro and macroeconomics. So in that, today we are going to study about the two major economists, that is Adam Smith. Who is Adam Smith? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬಗ್ಗೆ? Okay, only Pooja knows who is the Adam Smith. Remaining student, who is the Adam Smith? Okay, Maitri. Other than Pooja and Maitri, Dikshita, Anjan, Ankita. Yes, Ankita, who is Adam Smith? Adam Smith is the father of the modern economics. So the father of the modern economics, we will call it as Adam Smith. Adam Smith is the father of the modern economics. And the same time we will call it as the main contributor to the macroeconomics. One more economist who got very popular after the First World War. After the First World War, you might have heard America's Great Depression. So America started to get losses. The country completely drawn down in economical way. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು? ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು? ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್,
So next class, learn and come about the Great Depression. So next class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೆ. In that time, one person got very popular, that is J.M. Keynes. Today I told you to learn his book or search his book and come. So next I'll ask when I'll go through the J.M. Keynes. Yes, Pooja, Sinchana, very good. Okay, so today we are going to study with first with the Adam Smith, after that J.M. Keynes. So let us begin. So here it is explaining what is microeconomics and what is macroeconomics. So what is macroeconomics? Macroeconomics is concerned with the behavior of economic aggregates. So aggregates means nothing but the total. It is concerned about the whole economy or the total economy. So that we will call it as the aggregates. So in that what and all comes? Total national product, total investment, exports for the entire economy. So here we are going to study about the entire economy, not about the individual consumer, not about the individual producer, but about the whole economy. Next one, the average price of all the goods and services. Average means we are going to study about the price of the goods and services of all the country. So all the country in the sense, if we are considering India, we will combine all the states of India and we will give one price for one product. Till now what we were doing in microeconomics, we are taking one individual firm and we are giving price for that individual firm product, not for the all firm product. ಸೊ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟ ತನಕ? ಆರ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಎಸ್, ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in macroeconomics we study the aggregate national product value of the all goods and services. aggregate national product ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So in macroeconomics we are going to study about the national product. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The general average ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, CPI. CPI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 10 ಫರ್ಮ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದರ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಬೆಲೆ 8 ರುಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅದು ಬೆಲೆ 9 ರುಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ CPI nothing but consumer price index. So we will use the price index, we will use the statistics and we will give the price for the commodity. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Okay. So next let us go through with the Adam Smith. Okay. Adam Smith is regarded as the founding father of modern economics. It was known as political economy in that time. So ಯಾವಾಗ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇಕಾನಮಿ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ rural or the government. That's why it is called as a political economy. So Adam Smith contribute ಮಾಡುವಾಗ the economy was known as political economy and he was regarded or he was considered as a founding father of modern economy. So he is the founding father of modern economics. He was a Scotsman and a professor at the University of Glasgow. So Scotsman anta helidre, he was born and brought up in the Scotland. That's why he was called as a Scotsman. And the same time he was the professor at the University of Glasgow, that is in Scotland. Philosopher by training, his well-known work and inquiry into the nature and cause of the wealth of nation, 1776. This is the book which is written by the Adam Smith. So in short we will call it as a wealth of nation. Completely the book name is an inquiry into the nature and cause of the wealth of nation. So Adam Smith ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he is given more importance to the wealth, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. So that's why he tells that economy means it is what and all the causes that are happening and nature, what and all the activity we are doing to gain that wealth. Wealth is nothing but it may be treasure, money, anything. So this book was written by 1776. It is regarded as the first major comprehensive book on this subject. This was a major book which we are going to deal with the macroeconomic concept and which is written by the Adam Smith. The passage from the book, this is an important passage which is taken from the book of Adam Smith, that is Wealth of Nation. What is the full form of Wealth of Nation, that book full form? So Wealth of Nation book ad full form ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಅದ ಹೆಸರು ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ನೆನಪೋಯ್ತಾ? ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಅದ ಹೆಸರೇನು? Can anyone answer? ಹೇಳಿ, 1 minute ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. Okay, Anjan, Pooja. Yes. It is the book name called An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, which is written in the 1776. Okay. In that this first passage is taken. The passage from the book, it is not from the, okay,
It is not from the benevolence of the butcher, of the braver, of the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Here, the Adam Smith is telling that we are not getting our food because of baker or because of one shopkeeper or because of one person who is doing this activity, but we are getting food because of their interest. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದು ಶಾಪ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅವರ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕರಿ ಅವನು ಶಾಪ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಶಾಪ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಆ ಬೇಕರಿಯ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ನಾನು ನನ್ನ ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇಕರಿ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ ಫುಡ್. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ? ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ಯಾರ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿ. ಸೊ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. At the same time, we addresses ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages. It often cites as an advisory for free market economy. So advisory for free market economy means, here in this passage he is explaining that ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲೈಸ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದು? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಡ್ವೈಸಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಕಾನಮಿ. ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಂದ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೌದಾ ಬೈದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ?
ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವನ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ನಾವನ್ನು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಶಾಪಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವನ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ para. Okay, this is called free market economy. Okay, so first and second para ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? First paragraph and second paragraph. Okay, then let us move towards the third paragraph. The physiocrats of France were prominent thinkers of the political economy before Smith. So before Smith also there are economics were existed in the economy who were thinking about the economy. But what is the speciality of Adam Smith means he's connected this economy with the modern thinking. ಆಗ ಏನು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಸಿಯೋಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. Physiocrats of France were existed before Adam Smith was there, but the speciality of the Adam Smith, he connected the modern economy with the real situation, with real day-to-day things. So that is about the Adam Smith. So next we are going to study about the John Maynard Keynes, or we will call him as a J.M. Keynes. J.M. Keynes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನ್ ಮೇಯರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್. So John Maynard Keynes was a British economist, was born in 1883. He was born in the 1883. He was educated in the King's College of Cambridge, United Kingdom, and later appointed its dean. So he studied in the King's College from the United Kingdom of the Cambridge, and the same time once he finished his study he had appointed as a dean for the same college. Apart from being a sharp intellectual, he actively involved in the international diplomacy during the year following the First World War. So he was the person who played a major role in the America's Great Depression, and he had given the solution for this Great Depression by his different economics theories. Where the America now standing. So ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾನ್ ಮೇಯರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗದಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, J.M. ಕೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಮೇಯರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ನ ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರೇನು? ದಿ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ. He written these books in 1936. In 1936 he had written the book. The book name is called General Theory of Employment, Interest and Money. All these three concepts are related to the real economy and the same time macroeconomic concept. So ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್
ಇದು ಬರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾನ್ ಮಿಯರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ whoever the economics were there, they were telling that the government should involve very less in the economy. So economy ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ government ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. But when it come to J.M. Keynes, he said the government is the important pillar of the economy. ಸೊ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ನ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ GDP ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕಾನಮಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಕಾನಮಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುವಾಗ, ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಡೀ ಇಕಾನಮಿ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಶೋಷಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. They were started to suffering. Yes, Dikshita. So this is the thing which is related with economy and the political leaders. So John Maynard Keynes, he said that the economy and the political system, it was closely related with each other. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಾಟ್, ಓಕೆ, he prophesied the breakdown of the peace agreement of the war in the book The Economic Consequences of the Peace, that is in 1919. The one more book which he has written, that is the Economic Consequences of the Peace in 1919. So 1919 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, so it is the time of the First World War end. So First World War end ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ಜರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಂತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತನಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆದದ್ದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಹಣ ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಹಣ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಕಾನಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಟ್ರೀಟಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿದೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ,
Economic Consequences of the Peace, that is in 1990. His book, General Theory of Employment, Interest and Money in 1936 is regarded as one of the most influential economics book of the 20th century. So 20th centuryಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಇಕಾನಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿನ್ಸ್. ಆ ಐಡಿಯಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಕೊಡಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಂಡವನ್ನು ತೋಡುದು, ಆ ಹೊಂಡವನ್ನು ತೋಡುದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹೊಂಡವನ್ನು ಪುನಃ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡುದು, ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜನರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜನರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಇಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಲ್ಲ, ನರೇಗಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಥ್ರೂ ಜನರನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಥ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. So this is the one of the influencing theory of the John Maynard Keynes. He was also stripped foreign currency speculator. So foreign currency speculator means he is also told about the currency rate. So currency rate ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂತು. ಕರೆನ್ಸಿ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ 1929 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, and the same time you have to study about the present currency rate. ಈಗದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, have you understood about the John Maynard Keynes and Adam Smith? Adam Smith ಮತ್ತೆ J.M. Keynes ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, so Ajay, do you have any doubt? You can use the chat box. So okay, thank you student.